जी मेहर करो अर्जा शायर तुसा दर कर दे। महान तपस्वी बाबा सोढ़ी साहब जी जिन्हां दी मिठी ते पवित्र याद पिंड पनवा ते आले दुआले दे नगरां दा सहयोग और चढ़दी कला दे नाल तुसीं इस मेले नूं अंजाम दिंदे हो। पिछले कुछ सालों तो ये जोड़ मेला जिहड़ियां बुलंदियां नूं छो रहा है, ये कोई छोटी प्राप्ति नहीं। इहदे विचों तुहाडी सेवा, तुहाडा उत्साह और तुहाडा प्रेम बड़ा स्पष्ट नज़र आउंदा है। पिंड कारां कोठियां करके जमीनां जायदादां करके नहीं जाने जाते। नगरां दी पछाण उस नगर दे उस कर्म तो हुंदी है जिहड़ा कर्म परोपकार नाल संबंध रखदा होवे, धर्म दे प्रचार प्रसार नाल संबंध रखदा हो। सो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कृपा करन इसे तरह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार तफाक बख्श के इस जोड़ मेले की वड्डी सेवा आप जी तो लेंदे रहन। आओ आप जी ने बहुत सारे बुलारिਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ है, सानू भी सतगुरां दी रहमत सदका तुहाडे चरण परसन दा समा मिलिया है। सब तो पहला सतगुरां दी फतेह गजाओ ते फतेह बुलंद आवाज़ विच गजाउण दी कृपालता करियो। जितने भी माई भाई बैठे हो सुरत गुरु कलगियां वाले पातशाह नाल जोड़ो ते अपनी रसना द्वारा उच्ची आवाज़ विच सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जद भी कोई बुलारा तुहानू तुहाडे रूबरू हुंदा है, चाहे वह कथावाचक है, चाहे कीर्तन वाला है, चाहे रागी ढाडी, हमेशा चढ़दी कला नाल फतेह गजाउण दी आदत पाओ। गुरदेव गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्यार भरे खजाने नूं जे रज के मनना है तो उन्हां दीयां बख्शिशां नाल जुड़ना पवेगा। मेरे तो पहला इस धरती के जर्रियां विच जन्म लैके और बहुत वड्डी मेहनत करके सतगुरां दी रहमत प्राप्त करके पंथ विच बहुत वड्डी सत्कारयोग पदवी हासिल करने वाले भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा टाली साहिब और पंथ दे सरमौर कथावाचक, उन्होंने आप जी नूं गुरु सिद्धांत दे नाल जोड़िया है, परमेश्वर दे नाम नाल जोड़िया। जिन्नी भी तारीफ की जाए थोड़ी है। उन्हां तो पहला पंथ दी माया नाज हस्ती और अकाली पंथ दे सरमौर जथेदार सत्कारयोग बाबा मान सिंह जी मड़ियावाल वाले इस जोड़ मेले की इस शान चमकाउण विच उन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग है। सारी जिंदगी उन्हां दी पंथ दे प्रचार विच लंघी है। अगों आउण वालियां पीढ़ियां नूं भी उन्होंने इस महान कारज नाल जोड़ दिता है। सच्चे पातशाह महाराज जी की उन्हां उत्ते बड़ी रहमत है। साडे वर्गे औगणहारियां नूं भी मान सत्कार देंदे ने। गुरदेव पातशाह महाराज उन्होंने ते उन्हां दे दल पंथ नूं चढ़दी कला बख्शण। इस तरह नाम दे बूटे ला के सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे पंथ दे प्रसार वास्ते जुटे रहे। बहुत ही सत्कारयोग स्टेज सकत्तर कौम के महान प्रचारक भाई लखबीर सिंह जी, उन्हों का भी धन्यवाद है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कृपा करन आपां सारिआं नूं शब्द की सोझी बख्शण। ये मेले मनाए तां कामयाब ने जे साडी जिंदगी विच तब्दीली आउंदी है। जो कुछ असीं सुनने उन्होंने विचारीए, विचार के फिर उन्होंने अपनी जिंदगी विच प्रैक्टिकल तौर पर धारण करिए, तां ही इन्हां जोड़ मेलिਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ लाभ कौम ਨੂੰ प्राप्त हो सकते हैं। अगले साल असीं सुल्तानपुर की धरती ते जुड़ रहे हैं। समुचा पंथ जिथे साहिब श्री गुरु नानक पातशाह महाराज जेड़े सिख जगत के बानी ने, उन्हां दा 550 साला प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। क्योंकि उन्हां दे प्रकाश तो पहला इस संसार विच इस्लाम सी, ईसाईयत सी, हिंदू धर्म, जैनी, बोधी, शंकराचार्य, रामानंद, रामानुज कितनियां विचारधारावां कम कर रही सन। पर सिक्खी का प्रकाश गुरु नानक पातशाह महाराज जी के प्रगट होने तो मन्निया जाता है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਫਰ ਜਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਕਿਰਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਦੀ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਮੂਨ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨਾ ਭਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਰਮਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਬੁਖਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਜਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕਬਰੀ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਹਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤਿੰਨ ਅਦਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲਕਾਈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਜਿਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਭਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਟਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਤ ਕਤਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਟਿਕਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹਲਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੱਢ ਆਈਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁੱਕਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਓ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ
ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਪੰਧ ਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੜੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿੱਤੀਏ ਹੁਣ ਗਲੇ ਉਹ ਮਚਾਰੀਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀਏ ਉਹ ਯੁੱਧਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਜਗਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵੇਖੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ ਕਈ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀਏ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀਏ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾ ਵਸਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀ ਏ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਜੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤੋਂ ਜਾਪਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੋ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਅਲਾਈ ਸੂਰਤ ਨਿਆਰੀ ਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀ ਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਪੈਰ ਖੜਾਵਾਂ ਪੰਡ ਉਜਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਰਸਤੇ ਕਠਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਓ ਆਖਰ ਜੱਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹਾਰੀ ਏ ਆਖਰ ਜੱਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹਾਰੀ ਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀ ਏ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੁਕੇਵਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਝੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾ ਨਾ ਹੋ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀ ਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀ ਏ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੁਣ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਜੰਡ ਕੁਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਜੂਹਾ ਪਰਬਤ ਬੇਲੇ ਵਾਸ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪਰੀਤੀ ਔਖੀ ਨਿਭਦੀ ਜਾਰੀ ਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀ ਏ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮਿਲੇ ਕਈ ਚੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਖੂਬ ਪਖਣਗੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਉਹ ਚੌ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਮਲਾਣੇ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰੀ ਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀ ਏ ਮੋਢੇ ਦਸੇ ਮਸੱਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਾਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੋਥੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀ ਏ ਪਿਆਰ ਪਰੇ ਪਰਵਾਨੇ ਆਸ਼ਕ ਮੱਚਦੀਆਂ ਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਾ ਜਾਨ ਮਕਾਉਂਦੇ ਰਾਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਂਦੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਏ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਂਦੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਏ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਬਗਦਾਦ ਤਿਆਰੀ ਏ ਉਹ ਦਿਨ ਮੌਲਵੀ ਬਾਂਗਾ ਮੱਲਿਆ ਮੁਲਕ ਬਗਾਨਾ ਏ ਪੈ ਗਏ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾਨਾ ਏ ਉਹ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਏ ਫਿਰ